ከአብሲኒያ ቅኝ ግዛት ግን ነፃ መውጣት አለበት። ትምክህተኞች ነፍጠኞች በጦርነቱ ተሸነፉ። የአማራ መሬት የሚባል ኦሮሚያ ውስጥ ያለ እኔ ነባሮቹ የት ሄዱ ስል አቶ ልደቱ ሰፋሪዎቹ የት ሄዱ የሚል ጥያቄ ማንሳት የሚያሳፍረው ኦሮሞ የኔ ናት ብሎ እድሜ ልኩን ማልቀሱ ነው። መስት የማይቀረው ግን ኢምፐራል አፍርሰን የአፄውን ስርዓት አፍርሰን የኢትዮጵያን ኢምፓየር አፍርሰን የራስን እድል በራስ መወሰን ጋር መድረስ የማይቀር ነው። የዲቃላ ልጆች ናቸው። ይሄ ማለት ከአፍሪካ መሬት የላቸውም ማለት ነው። ሰበቦታ አዳዳቲን dhalattoonni አማራ ኦሮሚያ keessa bal'inaan jiraatu. Baay'inni isaaniis miiliyoonaan lakkaa'ama. Uummanni kun bara dheeraaf oromiyaa keessa nagaadhaan jiraataa turan. Gariin beela baqatanii, gariin lafa gabbataa barbaachaa, gariin hojii humnaa hojjechuuf gara oromiyaa dhufan. Adeemsa keessa garuu humnoonni siyaasaa Amaaraa qubsumaa fi baay'ina dhalattoota Amaaraa oromiyaa keessa jiranii kana bu'aa siyaasaaf oolfachuuf hojjechuu eegalan. Weerara lafaa siyaasaan deeggarame taasisaa erga turanii booda humna waraanaatiinis weerara lafaa geggeessuu eegalan. Lafa oromiyaa kutanii naannoo Amaaraatti dabaluun humnaanis dhiibbaa siyaasaatiinis yaalame. Dhalattoonni Amaaraa oromiyaa keessa bal'inaan jiraatan kun bakka jiranitti bulchiinsa addaa Amaaraa gaafatan. Seeraa fi dambii oromiyaan ittiin bultuun buluu didanii seera mootummaa Amaaraatiin buluu yaalan. Namni kamuu oromiyaa keessa jiraatee hojjetatee qabeenya horatee jiraachuu danda'a. Garuu akka seera oromiyaatti buluun dirqama. Lafa oromiyaa kanarratti abbummaa hin qaban. Siyaasessitoonni Amaaraa garuu fedhii weeraraa fi babal'ifannaaf qabaniin lafa oromiyaa irratti abbummaa qabaachuu barbaadu. Haala ammaa kana caalaatti Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'ee Oromiyaan mootummaa walabaatiin yoo bulte fedhiin weerara lafaa isaanii waan gufatuuf gaaffii mirgaa Oromoon gaafatu ukkaamsuuf sagantaa baafatanii hojjetu. Oromoonis haala ittiin saboota biraa wajjin jiraatu sagantaa baafatee hojjeta. Qabsoon bilisummaa Oromoo lammii hundaafuu seeraa fi dambii qaba. Rakkoo hundaafis furmaata tolfateera. Lammiileen Oromiyaa hunduu biyya isaanii irratti seera biyyaa jalatti mirga seeraan isaaniif eegame qabu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa imperialistoota lafa Oromoo weeraruu barbaadanii fi kanneen mirga Oromoof dantaa hin qabneef deebii quubsaa kennaniiru. Imperialistoonni abbaa lafaaf dhimmuu dhiisanii weerartootaa fi qubattootaaf dhimmamu. ማንኛውም ዜጋ እኩል መብት አለው። ይሄ አጭሩ ነው፣ በአጭሩ የምንገልጸው ጉዳይ ነው። ስንዝር መሬት የላቸውም ማለት ይሄንን በጽሁፍ ያየሁት አቶ ልደቱ ናቸው መጀመሪያ የጀመሩት። ለምሳሌ እሳቸውን ወስድ ፍንፍኔ ኦሮሚያ ውስጥ ረጅም ዓመት ኖሯል። አሁን በርግጥ ወደ ውጭ ሲወጡ የተከባቢ እንደሚኖሩ አላውቅም፣ ግን ከዚሁ ከኦሮሚያ የሄዱ ይመስለኛል። ሀብት ሊኖራቸው፣ መኖሪያ ቤት ሊኖራቸው፣ እርሻ ሊኖራቸው መብታቸው ነው። ያለ ፍቃዳቸው ሀብታቸውንና ንብረታቸውን ማንም ሰው መንካት አይችልም። ይሄ ሀብትና ንብረት የሚተዳደረው ኦሮሚያ በምታወጣው ህግ። ይሄ ደግሞ ለአቶ ልደቱ ወይ ደግሞ ለአማራ ለማንም ሳይሆን ለኦሮሞም እኩል ማንም ሰው በህግ ይተዳደራል። ያ መሬት ግን የአቶ ልደቱ ነው እንጂ የአማራ መንግስት አይደለም ማለት ነው። አማራ ስንዝር መሬት የለውም፣ መሬቱ የኦሮሚያ። አቶ ልደቱና ሌሎች ግን ንብረትና ሀብት መሬት፣ የእርሻ መሬት፣ ፋብሪካ ሊኖራቸው ይችላል። አንድ ነገር ግን ማድረግ አይፈቀድላቸው። ወደ ኋላ ተመልሰን ከሄድ ጣሊያን ምስራቅ አፍሪካን ስትይዝ መጀመሪያ ጆሴፍ ሳፔቶ የሚባል ቄስ ነው አሰብን በ8,000 ሪሌ የገዛው። ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለአንድ የጣሊያን መርከብ ድርጅት አሳልፎ ሰጠ። ያ የጣሊያን መርከብ ድርጅት ደግሞ አሰብ ላይ የጣሊያንን ባንዲራ ተከለ። ተከትሎ ወረራው መጣ። አቶ ልደቱ ምንም ሀብት ቢኖራቸው ሀብታቸውን ለፈለጉ ሰው ማውረስ፣ ለፈለጉት ሰው በስጦታ መስጠት መብታቸው፣ ለአማራ መንግስት መስጠት ግን አይችልም። አማራ የአማራ መሬት የሚባል ኦሮሚያ ውስጥ ያለ፣ የትግራይ መሬት የሚባል ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ማንኛውም ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖር የኦሮሚያ ዜጋ ግን ኦሮሞ ይሁን እንደ ያቂሙ ምንም አይነት ሀብት ንብረት ሊኖረው መብቱ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የትኩረት ልዩነት ግን ሊኖረን እኔና አቶ ልደቱ ነባራዊ ነው። ኢምፐሪያሊስቶች መሬትን እንደ ገንዘብ ነው የሚቆጥሩት። እንደ ገንዘብ፣ እንደ የኑሮ ደረጃ፣ እንደ ምቾት ነው የሚቆጥሩት። ነባር ህዝቦች ግን እንደ ማንነታቸው ነው የሚቆጥሩት። ነባር ህዝቦች በተለይ ኦሮሞ መሬቱ ከማንነቱ ጋር ፍጹም የተቆራኘ ነው። ጋራው፣ ሸንተረሩ፣ ወንዞቹ፣ መልካዎቹ፣ የአምልኮ ቦታዎቹ፣ እንስሳቶቹ ከማንነቱ ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ካለው መሬት ከአባቱ ከአያቱ ቅድመ አያቱ መሬት ከተፈናቀለ ማንነቱን ያጣል። ኢምፐሪያሊስቶች ስለያዙት ስለሚያስፋፉት መሬት እንጂ ስለዛ ህዝብ ማንነት ግድ አይላቸው እና እኔ ነባሮቹ የት ሄዱ ስል አቶ ልደቱ ሰፋሪዎቹ የት ሄዱ የሚል ጥያቄ ማንሳት በፍጹም የማይታረቅ ቅራኔ እንዳለን ለወደፊቱም ያሳያል። እኔ ሰፋሪውም ቢሆን በህግ ይተዳደራል ብዬ ሳበቃ ነባሮቹ የት ሄዱ የሚል ግን ያስጨንቃል፣ እንቅልፍ ይነሳኛል። የት አሉ ነባሮቹ? በእርግጥ ሰፋሪውም ቢሆን
አሁን ያለው አገሩ ይሄ ስለሆነ አገሩ እንደሆነ ዜጋችን እንደሆነ ደጋግሜ ገልጫለሁ። ነባሩ የት ሄደ የሚል ግን ያስጨንቀኛል። የት ሄደ ነባሩ? ኢምፔሪያሊስቶonni handhuura isaanii Finfinnee waan taasifataniif Oromoon waa'ee abbummaa Finfinnee akka yaaduu dhiisu, akka waakkatu, akka jibbu gochuu irratti hojjetu. Oromoon garuu Finfinnee akkuma qaama biyya isaa tokkootti ilaaluu bira darbee seenaa addaa irraa qaba. Madaa fi godaannisni isaa Finfinnee irraa ka'a. Gosoota gurguddoo abbichuu fi yakkaa Finfinnee irraa dhabe. Yaalii Oromoo Finfinnee irraa kutuu impeeriyaalistoonni taasisanis Oromoon bifa hundaanuu dura dhaabbatee falmaa har'a ga'e. Sagantaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti Finfinneen akkuma magaalaa Oromiyaa tokkooti. Sagantaa kana Koloneel Gammachuun akka gaariitti ibsu. Oromoon Finfinneen kan kooti jedhee gaafachuuyyuu hin qabu jedhu. Heera Itoophiyaa keessatti dantaa addaa Oromoon Finfinnee irraa qabu jedhamee kaa'amuunsaa dogoggora akka ta'ee fi Finfinneen akkuma magaalota Oromiyaa akka Jimmaa, akkuma Amboo, akkuma Roobee, akkuma magaalaa Naqqamtee, Adaamaa fi kanneen birootti ilaalamuu akka qabdu akeeku. ስለ ፊንፊኔ አንድም ዶክመንት ላይ ጠርቶ ምንም ያለበት ነገር የለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ልክ እንደ አምቦ፣ እንደ አዳማ፣ እንደ አሰላ ኦሮሚያ መንደር ውስጥ ኦሮሚያ መሬት ውስጥ የቱለማ መሬት የነገላን የነጉለሌ መሬት ላይ የሰፈረች ከተማ ናት። በትልቅነቷ ከአሰላ ወይ ደግሞ ከአዳማ ወይ ከአምቦ ትበልጣለች። የምኖርበት ብሔር ብሔረሰብም የዛኑ ያህል ከሌላው በርከት ያለ ሊሆን ይችላል። አዳማም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። አሰላም እንደዛው ነው። ሊያንስ ሊበዛ ይችላል። ከዚህ ለይቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስለ ፊንፊኔ የሚለው ነገር የለም። ልክ እንደ ማንኛውም የኦሮሚያ ከተማ ናት። እንደ ማንኛውም እንደ ነቀምቴ፣ እንደ ጅማ ወይም ደግሞ እንደ ሮቤ ማለት ነው። ከተማና ገጠር ግን የራሳቸው ድንበር አላቸው። አምቦ ከተማ የገጠርና የከተማ መሬት የሚባል አለ። ሁሉም የኦሮሚያ ናቸው። ግን የገጠር የእርሻ የገበሬ መሬትና የከተማ አስተዳደር ስር የሚተዳደር መሬት ደግሞ አለ። የገጠር ቀበሌዎችም ድንበር አላቸው። የኦሮሚያ ገጠር ቀበሌዎችም እኮ ድንበር አላቸው። ይሄኛው ቀበሌ ይሄኛው አረዳ እየተባለ እየተከፋፈለ ያስተዳድራል፣ ይጠቀምበታል። የኦሮሞ ህዝብ ጎሳዎችም መሬት አላቸው። የቱለማ መሬት የሚባል የታወቀ ነው። የመጫ መሬት የሚባል የታወቀ ነው። አንዱ ወደ አንዱ ሂዶ አይሰራም ማለት አይደለም፣ ግን የተከበረ የራሳቸው መሬት አላቸው። ወንድማማቾችም የተለያየ ድንበር አላቸው፣ አራሾች፣ የኦሮሞ አርሶ አደሮች። ስለዚህ ፊንፊኔ የማናት ልዩ ጥቅም ምናምን የሚባለው እሱ ራሱ የጭቆና መሳሪያ ነው። ልዩ ጥቅም የሚባል ነገር የለም። ፊንፊኔ የኦሮሚያ ናት። ፊንፊኔ ሲል ኦሮሚያ መሆኗ ደግሞ የሚያሳፍረው ኦሮሞ የኔ ናት ብሎ እድሜ ልኩን ማልቀሱ ነው። ዝም ብል ፊንፊኔ በኦሮሚያ ካልተዳደርን እንጎዳለን ብላ መጠየቅ ትችላለች። ዝም በማለት ከህገ መንግስት አኳያ ስናይ ህገ መንግስቱ አብዛኛው መሰረታዊ ጉዳዮች ጥሩ ሆኖ በአፈጻጸማቸው ላይ ግድፈት ስለነበረው ዛሬ በዝርዝር ስለማናየው እንጂ ዋና የሚባሉትም በአተገባበራቸው እንከን ስለገጠመው ስለዚህች ብቻ ነጥለን ስለማናይ እንጂ አንዳንድ የማንቀበላቸው የህገ መንግስቱ አንቀጾች አሉ ለማለት ነው። ስለ ፊንፊኔ ልዩ ጥቅም የሚባል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አይቀበልም። ፊንፊኔ ለብቻ አንስቶ አሰላ የሚልም የለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዶክመንት ላይ ለምንም ማለት አይችልም። አዳማ የሚልበት ምክንያትም የለም። ኦሮሚያ ብለዋል። ኦሮሚያ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ በስንት ዲግሪ ላይ እንደምትገኝ አስቀምጧል። ሰው ማንበብ ይችላል። እዛ ውስጥ አንድ ከተማ ናት ፊንፊኔ ማለት። ሞቱማን አድዋይ ዱፌ ሄሪ ቦጨሜ ናኖሌን yoሙ ዳንጌፈመን ሰቦኒ ሄዱን ገረ ካባ ጅረን ናኖ አማራ ኬሰት ዳንጌፈመን ሰቦኒ ጉርጉዶን አካ አገው ቅማንት ኦሮሞ ፊ ከነን ከነ ፈካተን ከነን ለፈ በልዳረ ቁበተኒ ጅረን አማራ ጀደመኒ ሞጋፈመን sabni amaaraa jedhamu jiraachuu isaarratti ammallee gaaffiin kan ka'u ta'ullee kanneen amaaraa jedhaman kun naannoo amaaraa keessaa naannoo Dabra Biraan qofa kan jiraatan ta'uu Koloneel Gammachuun ni himu. Saboonni naannoo amaaraa keessa jiran kun keessumaa aga'uu fi qimaant bulchiinsa amaaraa jalaa ba'anii of danda'anii of bulchuuf gaaffii dhiyeessaa jiru. Koloneel Gammachuun bulchiinsi naannoo amaaraa jedhamu kun naannoo amaaraa jedhamu hin qabu jedhanii falmu. እኔ አማራ ነኝ የሚል ሰው ስለማቅ አማራ ነኝ የሚል አማራነት ስነ ልቦና ያለው በጣም በርካታ ሰዎችን ስለማቅ አማራ አለ ብዬ ነው ማምነው። ግን አሁን የያዘውን ቁመና ያህል ትልቅ አይደለም ነው አልኩት። አሁንም እንደዛ ነው ማምነው። ግን ደግሞ እነ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም እነ አንዳርጋቸው ጽጌ አማራ የሚባል ህዝብ የለም፣ አማርኛ የሚናገር ቡድን ነው ያለው፣ አማርኛ የምናገር እንደውም የወታደራዊ ቋንቋ ነው የወታደሮች ቋንቋ ነው ብሎ ሲገልጹ ነበር። እና ዘንግቶት ይሆናል እንጂ ላስታውሳቸው አቶ ልደቱ አማራ የለም ከሚሉት ከነ አንዳርጋቸው ጽጌና አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ይቅርታ ከነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጋር የፖለቲካ ጥምረት ነበራቸው። አማራ የለም ብሎ ከሚያምኑት ከነዚህ የታወቁ የአማራ ምሁራኖች እንግዲህ አማራ ናቸው አይደሉም አላቂም፣ ራሳቸውም
አማራ የለም ስለሚሉ በስማቸው ብቻ ሊጠቀም ፕሮፌሰር መስፍንና አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በ97 አንድ የፖለቲካ ዓላማን ለማሳካት የጋራ የፖለቲካ ጥምረት ነበራቸው። ዘንግተውት ከሆነ ላስታውሳቸው ብዬ ነው። በአጠቃላይ ግን አማራ የለም ከሚል ፖለቲከኞች ታዋቂ ትላልቅ ሰዎች ጋር የፖለቲካ ጥምረት ፈጥሮ አንድን የፖለቲካ ዓላማ ለማሳካት የሚባለውን ያህል አማራ ትልቅ አይደለም ያለው ደብረ ብርሃን አካባቢ ነው ማለት ለምን እንዳንገበገባቸው እኔ አላውቅም። አሁንም ለመድገም የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ አሁን አማራ ክልል በሚባለው ውስጥ የሚታወቁ የራሳቸው መሬት ያላቸው ከአማራ የተለየ ቋንቋ ያላቸው ባህል ያላቸው ከአማራ የተለየ መሬት የሚያስተዳድሩት መሬት ያላቸው ብሔረሰቦች አሉ፣ ትላልቅ ብሔረሰቦች። ከዚሁ ከሰሜን ሸዋ አካባቢ ብንጀምር አርጎባ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ አገው አለ፣ ቅማንት አለ፣ የመጫ የቦረና ጎሳ የሆነው ባህር ዳር ዙሪያ የሚኖሩ እነሱ በስድብ ስም ወይጦ የሚሉት ዋታ አለ፣ ትግራዮች አሉ፣ አማራ ራሱ አለ። ህግ ቢኖር እኩልነት ቢኖር መተሳሰብ ቢኖር በቅርብ ጊዜ ወንድሞቻችን ለአስተዳደር አልተመቸንም ብሎ በሚያመቻቸው መንገድ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብሎ 6-7 ብሔረሰብ ሆነው ዋና ከተማቸው አንዱን ቦንጋ አንዱ ደግሞ ይቅርታ እንዳልሳሳት 2 ዋና ከተማ አድርጎ ተደራጅተዋል። ይሄ አሁን አማራ ክልል የሚባለው በትክክል ፍትህ ቢኖርና እኩልነት ቢኖር የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል መባል ነበረበት። አማራ ማጆሪቲ አይደለም። አገው ከሆሮ ጉድሩ ጀምሮ ከሆሮ ጉድሩ አባይ ወንዝ ጠረፍ ጀምሮ እስከ ባህር ዳር ድረስ የአገው ህዝብ ነው ያለው። የወሎ ያለውን የአገው ህዝብም ከየት ተነስቶ የት እንደሚደርስና ቁጥሩ ስንት እንደሆነ እናውቃለን። ቅማንት ከኦመዲላ ከቋራ እነሱ ቋራ የሚሉት ቆራ ደለጎ ከሽናሻ ድንበር ተነስቶ እስከ ትግራይ ድንበር እስከ አንገረብ ወንዝ እስከ ሰሮቃ ድረስ እስከ ወልቃይት ድረስ ከትግራይ ጋር የሚዋሰን እጅግ በጣም ሰፊ ግዛት ያለው ህዝብ ነው። ይሄ እዛው ተውጦ ነው የቀረው። ወሎ የተፈቀደው በህገ መንግስቱ ብቻ ኦሮሚያ ተብሎ ኦሮሞ ዞን ተብሎ የተፈቀደውን ብቻ እናይ ከየት እስከ የት እንደሆነ ታውቃለህ። አሁን ከምሴ ዞን የሚባለው ፍትህና እኩልነት ቢኖር ይሄ የአማራ ክልል ሳይሆን የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል መባል ነበረበት። ኢንሻአላህ አንድ ቀን ደግሞ ይሆናል። ኢምፔሪያሊስቶonni mirga hiree murteeffannaa sabootaa hin fudhatan, hacuucuu, bituu, weeraruu qofa barbaadu. Kanaafis qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu. Mirga hiree murteeffannaa kan akka mirga namoomaatti ilaalamee uwwisa argatee Oromoo bira yommuu ga'uu ni sodaatama. Mirga hiree murteeffannaa kan saboota biraanii deeggaruu kan Oromoo dura dhaabbatu. Kunis fedhii lafa Oromiyaaf qabaniif qofadha. Kanaafis Koloneel Gammachuun ibsa kennaniiru. በሰላማዊ ትግል የኦሮሞ ፖለቲከኞች፣ የኦሮሞ ታጋዮች፣ የኦሮሞ ብሔርተኞች የያዙትን የነጻነት አቋም የነጻነት ትግል ኦሮሚያን ሀገር የማድረግ ጥያቄ የራስን ዕድል በራስ መወሰን የህዝቦችን የራስን ዕድል በራስ መወሰን ጥያቄ እንዳይሳካ ወይ ደግሞ እንዲሸነፍ ማድረግ እንችላለን በሰላም ብሏል። መጀመሪያ ላይ ግን በጽሁፋቸው በቀጥታ ጦርነት ነው ያወጁት። የጦርነት ወጃ ነው ያደረጉት። የፕሪንሲፕል ሰው እንዳልሆኑ ራሳቸውም ብሏል። የራስን ዕድል በራስ መወሰን የመወሰን ዕድል የህዝቦች የራስን ዕድል በራስ መወሰን ዕድል አምናለሁ፣ ለኦሮሞ ግን አይሰራም ነው ያሉት። ለሌሎቹ ይሰራል፣ ለኦሮሞ አይሰራም። የኦሮሞን አልቀበልም ነው። ይሄ እንግዲህ የሚገርም ነገር አይደለም። የኦሮሞን እንዲቀበሉም አይጠበቅም። ስለዚህ ጦርነት ነው ያወጁት። ይሄ አቋማቸው ለትግራይ የሚሰራ ለኦሮሞ የማይሰራ ሲሆን የመሪ ሰው እንዳልሆኑ ራሳቸውን በትክክል አሳይቷል። ሌላው የትግራዩ ጦርነት ባክፋየር አድርጓል። ያሰበ ሰው የለም። ባክፋየር ሲያደርግ ዶክተር መረራ ፕሮፌሰር መረራ ናቸው በሆነ መጽሐፍ ላይ ነው የቡዳ ፖለቲካ ነው ያሉት። የትግራይ ልጆች የበሉት ቡዳዎች መጮህ ጀመሩ። የትግራይ ህፃናት የበሉ ቡዳዎች ጩኸት ጀመሩ። ዘመቻቸው ባክፋየር አደረገ። ትምክህተኞች፣ ነፍጠኞች በጦርነቱ ተሸነፉ። የዶክተር አብይ መንግስትና የትግራይ መንግስት ግን አሸነፉ። ማሸነፍ ማለት ታረቁ፣ እርቅ መጣ። ያላለቀ ጉዳይ ቢሆንም እኔ በዚህ የሰላም ሂደት ሁለቱም አሸናፊዎች ናቸው ባይ ነኝ። ይሄ የትግራይ ህፃናትን የበሉ ቡዳዎችን እያስጮኸ እዛ ጋር ደግሞ አይቆምም። ባክፋየር ካደረገ አንድ ጊዜ ከተፈታ መቆሚያው የት እንደሆነ ያውቃሉ። ወንጀለኞች ለህግ ይቀርባል። የዘር ማጥፋት ዘመቻን የመሩ ያወጁ የቀሰቀሱ ወንጀለኞች ናቸው፣ ይጠየቃሉ። ይሄ ነው የሚያስጮኋቸው። ይሄ ባክፋየር ያደረገው የትግራይ ጦርነት መጨረሻው የት እንደሆነ ስለሚያውቁ ወደኋላ ሲመለስ እነማን ጋር እንደሚደርስ ስለሚያውቁ እሱን ለመከላከል ነው። ግን የት መከላከል አይችሉም። Leellistoonni sirna nafxanyaa Oromoo mataa gadi qabuu yommuu barbaadan Oromoon Madagaskaarii dhufee bakka amma jiraatu kana humnaan qabatee jedhanii ibsu. Yaada kanaafis Koloneel Gammachuu ayyaanaan deebii quubsaa kennaniiru. እንግዲህ እኔ ያላልኩት
ኦሮሞም ያላለ ራሳቸው ታሪካችን ነው ብሎ ያስቀመጡት እናታችን ከየመን አባታችን ከእስራኤል ብለዋል። እነሱ የእኛ ናት ካሉ እንግዲህ የምንለው ነገር የለም። እኛ ሳባ የምትባል ሴት መኖሯን አናውቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኩዊን ሼባ የሚል እንጂ እኔ ሳባ የሚል ፈልጌ አጥቻለሁ። የእኛ ነው በቃ ካሉ ግን ይሁንላቸውና አንዲት ሴት ከየመን እስራኤል ሄዳ ምኒልክን አርግዛ መጣች ነው የሚሉት። የዲቃላ ልጆች ናቸው። ይሄ ማለት ከአፍሪካ መሬት የላቸውም ማለት ነው በታሪክ ከሆነ። አሁን ግን አገራቸው ነው። አሁን አገራቸው ነው ብለናል እኛ። እንኳን ኢትዮጵያ ሌላው ኦሮሚያ ውስጥ ያሉትም አገራቸው ነው፣ ዜጎች ናቸው ብለናል። በታሪክ ወደኋላ ከሄድን ግን የአፍሪካ መሬት የሌላቸው እነሱ ናቸው። ምክንያቱም ከየመናዊት ሴትና ከእስራኤላዊ አባት ነው የሚወለዱት። በወረራ የመጡት እነሱ ናቸው። በአጭሩ እንደዛ ነው። qabsoon bilisummaa Oromoo akeekni isaa koloneeffattootarraa walaba ba'anii mootummaa walabaa ijaaruudha. Kunis saboota cunqurfamoo hundaaf haala abdii ta'uun raawwatama. Yoo barbaachisaa ta'e saboota cunqurfamoo waliin mootummaa waloo ijaarrachuun ni danda'ama. Kan hin oolle garuu impaayera Itoophiyaa gita bittoota Habashaatiin ijaaramterraa bilisa ba'uudha. Kun mirga hiree murteeffannaa sabootaatiin ta'a. ከኦሮሞ ጋርም እንደውም አሁን እየጀመርን ያለነው ለወደፊት የምናጠናክረው እኛ ነፃነት ተጠየቅነው ከኢምፔሪያሊስቶች እንጂ እድላቸው ከኛ ጋር በጣም የተቆራኘ የሚመሳሰል ጋር ስላልሆነ ከነዚህ ጋር አንድ አገር መስርተን የምንስማማበት አገር ከአብሲኒያ ቅኝ ግዛት ግን ነፃ መውጣት አለብን። ዋናው ጥያቄ ከአፋር ጋር አገር መመስረት እንችላለን። አፋር ከወሰነ ኦሮሞ ከፈለገ አፋር ከፈለገ ከኦጋዴን ጋር በተናጠል ከአንዱ ጋር ሊሆን ይችላል። በሙሉ ደቡብ ኢትዮጵያ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ጋር ሊሆን ይችላል። ለይብቻችንም ሊሆን ይችላል። ይሄንን የሚወስነው በእኛ በኩል የኦሮሞ ህዝብ ብቻ። ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ሀገር መሰረትንም ለብቻችን የኦሮሚያ ነፃነት ገነባንም መስት የማይቀረው ግን ኢምፐራል አፍርሰን የአፄውን ስርዓት አፍርሰን የኢትዮጵያን ኢምፓየር አፍርሰን የራስን እድል በራስ መወሰን ጋር መድረስ የማይቀር ነው። qabsaa'onni bilisummaa Itoophiyaan impaayeradhaa jedhanii amanu. Itoophiyaan garuu ani mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaadhaa ofiin jetti. Garuu takkaallee dimokiraasiif ulaa bantee hin beektu. Itoophiyaan hundee ishee impaayera waan taateef weeraruu fi hacuucuu malee dimokiraatawuu hin yaaddu. Gita bittoonni walqixxummaa hin fudhatan. Walqixxummaa akka gadaantummaatti ilaalu. Sababa kanaaf Itoophiyaanis akkuma impaayeroota biroo yeroo ta'e tokkotti diigamuu akka hin oollee dubbatu Koloneel Gammachuun. ኢትዮጵያ ስሟን ቀይራለች። ተግባሯና ስራዋ በፍጹም ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ቢቀየርም በእውነት ሪፐብሊክ እንኳን ብትሆን አሁን ፍጹም ዲሞክራት ብትሆን ኢትዮጵያ ፍጹም ዲሞክራት ብትሆን የምታማልል ቢሆን የራስን እድል በራስ መወሰን መብት ስለተበደልክ ብቻ አይደለም፣ የተፈጥሮ መብት ነው። ነፃነት በመሰረቱ ስለተበደልክ ብቻ የሚጠየቅ አይደለም። ነፃነት መብት ነው። ሪፐብሊክ እንኳን ብትሆን ነፃነት መብት ነው። ነፃ መውጣት ትችላለህ። አውሮፓውያኖች እኮ በጣም የተሻለ ዲሞክራሲ ስርዓት አላቸው ከሚባሉት እኮ ነፃነት እየጠየቁ ሪፈረንደም እያካሄዱ። ነፃነት የራስን እድል በራስ መወሰን የተፈጥሮ መብት ነው እንጂ ስለተበደልክ ብቻ የሚፈቀድልህ አይደል። ፈቃጅና ከልካይ የለም። ኢትዮጵያ ግን እንደዚህም አይደለችም። ኢምፓየር ነው። አንድ የራሻ መኮንን ጻፈ መጽሐፍ አለ ብላቶቪች የሚባል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ 2 መጽሐፍ ነው ጻፈ። ሁለተኛ መጽሐፉ ከአፄ ምኒልክ ጦር ጋር ነው ብለው የመጽሐፉ ስም ራሱ ከቦንጋ እስከ ኦሞ ወንዝ መዳረሻ ኬንያ ድንበር ከአፄ ምኒልክ ሰራዊት ጋር ተጉዟል። ምን ይላል መሰለህ? እዚህ መሬት ላይ የነበረ ህዝብ ስንት እንደሆነ ስለማናቅ ስንት እንደገደል አናቅም ይላል። ያየውን ሁሉ ግን ገለናል። ለመንገድ መሪ ብቻ አንድ ሰው አስቀርቶ ያዩትን ሰው በሙሉ ገለዋል። 1500 የምኒልክ ጦር ካለ 10,000 5,000 አማራ ሰፋሪ ይከተል ነበር። እነዚህ በተጨረሱት ብሔር ብሔረሰቦች መሬት ላይ ይሰፍር ነበር። ነጭ የሰው አጥንት በጣም ለምለም ግሪን የሆነ የደቡብ ኢትዮጵያ መሬት ውስጥ ከሩቅ ሲታይ ነጭ አበባ ይመስላል ብሎ ነው ምስለው። ስለዚህ አገር ምስረታ ሳይሆን ወረራ ነው። አንዱ አገር ነው የሌላውን አገር የወረራ። ከዚህ ነው ነፃ መውጣት አለብን፣ ኦሮሞ ሌላውም ጭቁን ብሔር ብሔረሰብ። ስለዚህ ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ያደረሱት ኦሮሞ ላይ አኖሌ ላይ ጨለንቆ ላይ እንዳደረሱት የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብ ድምፁን ከፍ አድርጎ በትልቅ ስፒከር መናገር ስላልቻለ እውነት የለውም ማለት አይደለም። እውነቱ ደግሞ እየወጣ ነው። ኢምፓየር ዲሞክራቱን አታውቅም። ኢምፓየር እጣ ፈንታው መፍረስ ነው። የሮማን ኢምፓየር ፈርሷል። የኦቶማን ቱርክ ኢምፓየር ትላልቆቹ ጠንካሮቹ እንደዚህ ልፍስፍስ ደካማ ሳይሆን ጠንካራ ኢምፓየሮች ፈርሷል። እጣ ፈንታቸው መፍረስ ስለሆነ ኢምፓየር ዲሞክራት አይሆንም፣ ባህሪው አይፈቅድም። ገዢዎቹ እኩልነትን አይቀበሉም። በቀደም እነዚህ ባለጌዎች የብልግና ቃላቸውን ኦሮሞ ላይ ሲያዘንቡ ኦሮሞ ጨዋነቱን አስመስክሯል። አርሲ ውስጥ፣ ባሌ ውስጥ፣ አዳማ ውስጥ አንድንም አማራ አልሰደበ። ምክንያቱም እንደዚህ ያለው ጎረቤቱ አማራ ስላልሆነ ሐሳቤ ገብቷል። ይህንን ያለው ጎረቤቱ
ደሃ ገበሬ አማራ ስላልሆነ ለይቶ ስለሚያውቅ። እነሱ ግን ግጭት እንዲነሳ ነበር የፈለጉት። ግጭት እንዲቀሰቀስ ነበር የፈለጉት። አይነሳም። ግጭት አንቀሰቅስም። ኦሮሞ ማንንም ብሔረሰብ አይነካም፣ ለመንካትም አያስብ። ስለዚህ ኢምፓየር ከልምዷ ከተፈጥሯ ኢጣዋ የመጨረሻ ኢጣ ፈንታዋ መፍረስ ነው። ኢምፓየር ዲሞክራታዊ። ይሄን ደግሞ ተፈጥሮ ነው የሚከለክላት። በሁሉም ዓለም ላይ ታይቷል። ኢምፔሪያሊስቶonni yommuu weerara geggeessan saboota weeraran keessaa gantoota bitatu. Gantoota kanaan saboota cabsan. Oromiyaan akka harka gita bittaatti kuftu kan taasise humnaa fi qarooma isaanii otoo hin taane gantoota bitamanidha. Oromoonis kanumatu isa mudate. Warri akka Goobanaa Daaccee, warri akka Qusee Dinagdee, warra Farda Minilik ta'ee Oromiyaa weerarsiisedha. ኢምፐሪያሊስቶች ታሪክ ጋር እንመለሳለን። እንግሊዞች ግብፅን ሲገዙ የግብፅ ጀነራሎች በውክልና ሱዳንን ይገዛሉ። እነሱ በእንግሊዝ ተልኮ ባለስልጣኖች ናቸው። ጣሊያን ኤርትራን ስትገዛ የኤርትራ ከፍተኛ መኮንኖች ሹማ ወታደሮችን አሰልጥና ሶማሌ ላይ፣ ሊቢያ ላይ አዘምታለች። በአድዋ ጦርነትም ተሳትፈዋል የኤርትራ ብርጌዶች፣ ባታሊዮኖች። ጀነራል ናፕር ከህንድ ተነስቶ አፄ ቴዎድሮስን ለመውጋት ወደ ወሎ ሲመጣ፣ ወደ መቀደላ ሲመጣ አብዛኛው ሁሉም ማለት በሚቻልበት ደረጃ ይዞ የመጣው የህንድ ተወላጅ በየደረጃ ያሉ ከከፍተኛ መኮንን እስከ ተራ ወታደር ያሉትን። ኢምፐሪያሊስቶች ነባሩን ህዝብ እንደ መገልገያ አይጠቀሙበትም ማለት አይደለም። እሱን ተጠቅመው አንዱን ተጠቅመው ነው አንዱን የሚወሩት። ይሄ የታወቀ ባህላቸው ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። ኦሮሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ሁሉም ጭቁን ብሔረሰቦች ለኢምፓየሯ መሳሪያ ሆነው አላገለገሉም ማለት አይደለም። አገልግሏል። ማንነታቸውንም ክዷል፣ ቀይረዋል። እንደነ ኃይለ ሥላሴ ከኢያሱ ከልጅ ኢያሱ በጃርባቸው አባታቸው ኦሮሞ ስለሆኑ ሙስሊምም ስለሆኑ ከልጅ ኢያሱ ወደ ኃይለ ሥላሴ ስልጣን ለማሳለፍ ትልቁ ሚና ተጫወቱት ቁሴ ዲነግዴ ናቸው። የሰገሌን ጦርነት የመሩት ቁሴ ዲነግዴ ናቸው። ከአሊ ጋር ቃለ መሃላ የእርቅ ቃለ መሃላ እንፈጽማለን ብሎ እጃቸውን ይዞ ለእስር የዳረጉት እስከ ህልፈተ ህይወታቸው ድረስ የዳረጉት ቁሴ ዲነግዴ ናቸው። አምባቦ ጦርነት ላይ ተክለ ሃይማኖትን ማርኮ ለአፄ ምኒልክ ያስረከበው ጎበና ነው። ወላይታ ላይ፣ ጉራጌ ላይ፣ ኦሮሞ ላይ የዘመተው ጎበና ነው። ይሄ በኦሮሞና በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ጭቁን ብሔረሰቦች ላይ የመጣ መዓት ሳይሆን ማንኛውም ኢምፐሪያሊስቶች በቅኝ የገዙትን ሀገር ሰውም ሀብትም እንደ መሳሪያ ይገለገሉበታል። የኢትዮጵያ ከዚህ የተለየ አይደለም። Addi bilisummaa Oromoo impeeriyalistootaa fi koloneeffattoota dura dhaabbatee Oromiyaan walabaa akka ijaaramtuuf qabsaa'e. Akeeka kanaafis bara dheeraa lole. Sababa kanaaf impeeriyalistoonni hunda caalaa adda bilisummaa Oromoo jibbu. ኦነግ በግንባር ቀደምተኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ኃይሎች ባለማወላወል አንድም ቀን ሳይዘናጋ ትምክህተኞችንና ነፍጠኞችን ሲታገል ሲወጋ የኖረ ድርጅት ነው። ይሄ እረፍት ይነሳቸዋል። የሚቀያየር ሀሳብም የለውም፣ የሚለወጥ አቋምም የለውም። ስለዚህ የማይመቻቸውን ልክ ለወደፊቱ እኮ የአማርኛ መዝገበ ቃላት ውስጥም ሊያስገቡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ኦነግ ማለት ልክ ድሮ ኦሮሞን የአማራ ጠላት ሃይማኖት የሌለው ብሎ ዲፋይን እንዳደረጉት ኦነግ ማለት የአማራ ጠላት ብሎ አማርኛ መዝገበ ቃላት ውስጥም ሊያስገቡ ይችላል። እስከዛም ሊያሰጋ ይችላል። Koloneeffattoonni kun dhala namaaf naasuu hin qaban. Gaaffii fi fedhii sabootaa ukkaamsuuf humna qaban hunda fayyadamu. Humni isaanii kun garuu gaaffii sabootaa kana ukkaamsuu hin danda'u. አሁን መጀመሪያም ልባርክ የትግራይን ከጨረስን የኦሮሚያ ኢዳው ገብስ ነው ብሎ በአደባባይ ይናገሩ ነበር። ትግራይ ላይ ተፈጽሞ ቢሆን ኖሮ በቀጥታ ኦሮሚያ ላይ ይቀጥሉ ነበር። በተጠናከረ ሁኔታ በተጠናከረ ልምድ አይተናል። አንገርጉቴ የሆነውን ቱሉ ጋና የሆነውን ኪረሙ፣ አምሩ፣ ጃርደጋ ያደረጉትን አይተናል። አጭር ጊዜ ባገኙት እድል አይተናል። ሰውን አንገቱን ቆርጦ እንደዚህ ጦር ላይ ሰቅሎ እንደ እኛ ፋቻ ነው የምንለው እንስሳን ገሎ እንደሚያደርጉት አይነት ሰው ከነ ህይወቱ አታቃጥሉኝ እያለ ወደ እሳት እየወረወሩ ሲያቃጥሉ አይተናል። በአጭር ጊዜ ባገኙት እድል ትግራይን ባሰቡት ልክ ዘሩን አጥፍቶ ጨርሶ ቢሆን ኖሮ ለኦሮሚያ ከባድ ይሆን ነበር። አሁን ኦሮሚያ ውስጥ በዚህ ስርዓት ኦሮሞ ስለተጠቀመ ሳይሆን እንደ ዘር መኖር ስለሌለበት እንደ ዘር ካለ መሬቱን ስለሚከላከል የመሬቱን ባለቤትነት ስለሚጠይቅ ይሄ ደግሞ ለነሱ ምቾት ስለሚነሳቸው ኦሮሞ ላይ ዘመቻ አውጇል። ዘመቻ አወጁት የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች እንደ ሰውም የማይቆጥሩት እንደ ሰውም ቆጥሮት የማያውቁ እኛ ጥቁሮች እኮ አይደለንም ነው የሚሉት። እኛ ጥቁሮች አይደለንም ይላሉ። ቤኒሻንጉልን እንደ ሰው አይቆጥሩ፣ ሱርማን ሐመሪን እንደ ሰው አይቆጥሩትም። ጥሪ ያስተላልፉት ለነሱ ስለሆነ ባዶ ሙዚቃ ነው። የምናገሩት ያህል መሄድ አይችሉም። ፍላጎታቸው ግን እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ትግራይ ላይ ያወጁትን ኮፒ በሙሉ ኦሮሞ ላይ ማድረግ ይፈልጋሉ። አቂማቸው ግን በጣም ትንሽ ናት። የስፒከራቸው ትልቅነት ያህል ጦራቸው ስለተለው
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haasawaan isaanii kan yeroo adda addaatti taasisan dhalootaaf hubannaa gaarii uumaa, dhaloota onnachiisaa ni barsiisa. Kanaaf qophii keenya kanaan haasawa isaanii isiniif dhiyeessine. Ammaaf kanuma. Nagaan.